दोस्तों आज इस वीडियो रिपोर्ट में ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਕਿਖੜੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਦਰਨ ਰੇਂਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਫਜ਼ੀਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਬੀਤੇ 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾਇਕ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ अपनी कस्टडी विचों अपनी व्यक्तिगत कस्टडी विचों भजाता। एक गर्लफ्रेंड नूं मिलाण दे बहाने या कारण तो उसनूं लिजाया जाता है तो फिर बाद दे विच गैंगस्टर इसे पुलिस के अफसर नूं गच्चा दे के फरार हो जाता है। सो एडी नलायकी ते एडी जिहड़ी जिल्लत है शायद ही पंजाब पुलिस नूं कदे इस तोहमत का सामना करना पाया होवे लेकिन अज वो भी राहत का साह लै रहे होणगे जरूर। बेशक ये प्राप्ति दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल की है। ਇੱਥੇ भी दस दिए कि पंजाब पुलिस भी दीपक टीनू तो ज़्यादा दूर नहीं सी। जे दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के हत्थे दीपक टीनू इस इलाके तो ना चढ़ता पंजाब पुलिस की टीमां भी काफ़ी हद तक ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ कर चुकियां सी। इस इलाके के उत्ते लगातार नज़र रखी जा रही सी। बस उसके जिहड़े कोऑर्डिनेट्स है प्रॉपर जिहड़ी लोकेशन है उसके ही ट्रैक होने का इंतजार करता पिया सी क्योंकि दिल्ली पुलिस का जिहड़ा स्पैशल सैल है वो तकनीकी पद्धर उत्ते बहुत ही ज़्यादा वैल इक्विप्ड है। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ, ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਜਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਦਰਨ ਰੇਂਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਵਿਪਡ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन आप इत्थे ये भी गल जरूर करी कि पंजाब पुलिस की AGTF ते इत्थों के जिहड़े काउंटर इंटैलीजेंस टीमां सन ये भी कोई ज़्यादा पिछे नहीं सन। एक दे दिन का गैप का फर्क पिया है नहीं तो ये जी प्राप्ति होनी सी गिरफ्तारी होनी सी पंजाब पुलिस ने करनी सी। लेकिन अज आप समझने की कोशिश थोड़ी जी इस रिपोर्ट में ये जरूर कर लें कि दीपक टीनू जिसका जेल विचों बाहर रहना इस इलाके लिए बहुत ही खतरनाक होना सी। अपने हथी वारदात करने वाला लॉरेंस बिश्नोई ते संपत नेहरा का यह गैंगस्टर इस दे जेल विचों फरार होने ते बाहर आने का बहुत ही खतरनाक मायना सी। हालांकि कहा जाता है कि ये गैंगस्टर विदेश में भज्जण की फिराक दे विच सी। उत्थे बैठ के इसने फिर गोल्डी बराड़ ते विदेशों में बैठे उन्होंने खतरनाक गैंगस्टर वांग ही पंजाब हरियाणे या आस पास के इलाके के क्रिमिनल वारदातों को कराना सी। लेकिन ये जो गैंगस्टर हिंदुस्तान के भी रहिंदा तां भी ये समर्थ सी अपने हथी कई खतरनाक वारदातों को अंजाम देने के पक्षों। सो इसकी गिरफ्तारी वाकई एक बहुत वड्डी प्राप्ति समझी जा सकती है। बेशक जो सिद्धू मूसेवाला के कतल के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल दीपक टीनू की भूमिका की गल की जाए वो लिमिटेड सी लॉजिस्टिकल सपोर्ट या उस पूरी की पूरी प्लानिंग के इन्वॉल्व सी। लेकिन डायरैक्टली सिद्धू ते हमला करने वाली टीमां पूरी की पूरी जी कोऑर्डिनेशन बिठाई सी उस उसकी कोई एडी अहम भूमिका नहीं सी। लेकिन एक वड्डे पद्धर की फजीहत ते नामोशी का सबब वो जरूर पंजाब पुलिस लिए बन गया सी। सो गिरफ्तार होया है दीपक टीनू ये सब लिए एक चंगी खबर है, राहत भरी खबर है। लेकिन दीपक टीनू की इस फरारी के 18 दिन ने पंजाब पुलिस नूं पंजाब सरकार नूं साडे मीडिया के भाईचारे नूं भी बहुत सबक दिते ने जो कि अज समझण की लोड़ है। पंजाब पुलिस नूं जिहड़े सबक दिते ने वो तो सारे समझ ही चुके ने। CIA इंचार्ज जिसकी अपनी अणगहली की वजह नाल ये पूरी की पूरी घटना हुई उसने पूरे डिपार्टमेंट के मूँह उत्ते एक कालक पोतण का काम किया। लेकिन मीडिया भाईचारे लिए भी बहुत लैसनस हैगे ने क्योंकि जिस तरीके दे नाल कोई गैंगस्टर फरार होंदा है या उसकी जिहड़ी मूवमेंट होंदी है उस बारे जिहड़ियां खबरां नशर कीतियां जांदियां ने गलत जिसनूं कैनाड कहा जाता है उसनूं फैलाया जाता है ताकि पुलिस का तफ्तीश एजेंसियां का ध्यान भटक जाए। सो ओहो जे कैनाड डे 1 तो ही दीपक टीनू की फरारी नूं लैके फैलने शुरू हो चुके सी ते मीडिया ने एक करियर का काम किया। हालांकि 2 अक्तूबर को जी मैं रिपोर्ट बनाई सी उस विच मैं खदशा जताया सी कि दीपक टीनू विदेश में भज्जण की कोशिश कर सकता है। हरियाणा ते राजस्थान उसके नैचुरल हेवन हो सकते हैं यानी कि उसदियां
ਪਨਾਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਨੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਗਲ ਮੇਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਚਾ ਖਾ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ TRP ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਕਨਫਰਮਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਖਬਰੀਆ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਠਿਕਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ AGTF, ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਉਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਨਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਅਨਕੋਰੋਬੋਰੇਟਿਡ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। 3 ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਟੀਨੂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਲਸ ਤੋਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੌਟ ਚੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ तमाम ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੀਦਵਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੀਦਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੀਦਵਾਨ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ, ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ STF ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਹੌਟ ਚੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈ,
ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋੜ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਂਜਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਧਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਗੁਦਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਲੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਦਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਮਲੋਟ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਰੋਹਿਤ ਗੁਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਪੈਰੋਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲਾਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਰਗੇ, ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਵਰਗੇ, ਆਰਮੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੋਹਿਤ ਗੁਦਾਰਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪਾਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵੀ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਬੇਲ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੇਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸੂਤਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਧਰਪਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਡੀ ਸਖਤ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਐਡੀ ਸਖਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲਾਈਵ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਸੋ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੀਪਕ ਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਮਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਪਾਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਰ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਗਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਖੁਦ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਗਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਫਰਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।